नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ मे 20 तारिख मंगलवार। आज दिन आसला प्रथम खबर बदलिला मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी ठिकणा। गतकाली मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित होता। तेज यूनिट 5 अभियोग प्रकोष्ठ परिवर्ते यूनिट 2 अशोकनगर निकट में लोकों अभियोग शुणी मुख्यमंत्री। सकाळ 8टारू जनशुणाणी आरंभ होता बेले लोकों कथा बुझी मुख्यमंत्री मोहन माझी। जन अभियोग शुणाणी 85% समाधान होता कथा कही। केतक गुरुतर रोगी को 1 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता प्रदान कर सूचना रही। मुख्यमंत्री 11तम अभियोग शुणाणी थिला। 10 थर जनशुणाणी भुवनेश्वर होता बेले थरे संबलपुर अनुष्ठित होता। तेबे ब्रह्मपुर में अभियोग शुणाणी करा बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर पोलाभरम प्रसंग में मुह खोलिले मुख्यमंत्री। आसंता 28 तारिख में प्रधानमंत्री पोलाभरम प्रसंग में मुख्यमंत्री बैठक नहीं कौन सूचना नहीं एपरी कहते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से कहते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पोलाभरम प्रकल्प प्रसंग में आलोचना करेंगे बोली सेमिति किछि वार्ता मो पाखरे नाही। सूचना मुताबक आसंता 28 तारिख में 4 राज्यर मुख्यमंत्री पोलाभरम विवाद नहीं बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहित पोलाभरम प्रकल्प विषय में आलोचना करने एक उच्चस्तरीय बैठक डाकिछंती मोदी। यह वर्तमान जातीय गणमाध्यम चर्चा होईछि। तेबे यहाकू खंडन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे ए विषय रे कौनसी सूचना नथिबा कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर एशिया कप रु ओहरिबा निष्पत्ति स्पष्टीकरण रखिला बीसीसीआई। भारत और पाकिस्तान मध्य खराब संपर्क दृष्टि भारत चलित वर्ष एशिया कप खेलिबनी बोली विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश पाइथिबा खबर को बीसीसीआई खंडन करिछि। एपरी खबर रे कौनसी सत्यता नहीं तथा एने कौनसी निष्पत्ति निया जाय नहीं बोली बोर्ड कहिछि। यहाकू नहीं किछि रिपोर्ट आम नजर को आसीछि जे बीसीसीआई एशिया कप एवं महिला एमर्जिंग एशिया कप रे अंशग्रहण न करबाकू निष्पत्ति नेइछि, जहां उभय एसीसी एशियन क्रिकेट परिषदर इवेंट अटे। एपरी खबर ए पर्यंत कौनसी सत्यता नहीं। से कहते जे एसीसी को किछि लेखिबा तो दूरर कथा ए सब टूर्नामेंट संपर्क में बीसीसीआई कौनसी आलोचना करिनाही किंबा कौनसी निष्पत्ति नै नाही। एबे हमर मुख्य ध्यान चलित आईपीएल एवं परवर्ती इंग्लैंड सीरीज उपर रही। सूचना योग्य जे चलित वर्ष सेप्टेम्बर मासरे एशिया कप खेला जिवो। ए टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट रे खेला जिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर ओडिशा रु विदा हेबे बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हॉटस्पॉट पालटिछि तटवर्ती जिला। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम ए 6 जिले में चली बेआईन बांग्लादेशी चिन्हट प्रक्रिया। राज्य खूब शीघ्र विदा हेबे बेआईन बांग्लादेश नागरिक। एने चिन्हट प्रक्रिया चली। राज्य सरकार निर्देश क्रमे नोडाल एजेंसी भाव में दायित्व नहीं एसटीएफ। बांग्लादेशी को चिन्हट पर समस्त जिला अधिकारी, तट सुरक्षा बाहिनी सबु एजेंसी को निर्देश दिया जायछि। अन्यपटे प्रसंग में प्रतिक्रिया देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते बांग्लादेशी माने ओडिशा शीघ्र विदा हेबे। कौनसी अणनागरिक ओडिशा रे रहि पारिबे नाही। बांग्लादेशी हटाइबा प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। इंजीनियरिंग विभाग गुड़िक आलोचना होइछि। विभिन्न एजेंसी रे रही बांग्लादेशी काम करछंती सेमानकु चिन्हट करा जाउछि। परवर्ती खबर रिपोर्ट कार्ड देव गणशिक्षा विभाग। रिपोर्ट कार्ड देव स्कूल और गणशिक्षा विभाग। एने गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछंती। सरकार 1 वर्ष पूर्ति रे विभाग देव कार्ड। शिक्षा रे संस्कार पाई विभाग अनेक योजना आनिछि। राज्य सरकार वर्ष पूर्ति रे जोग देई पारंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिरे प्रधानमंत्री केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य ए कार्यक्रम में सामिल हो पारंती बोली सूचना रही। मुख्यमंत्री पीएमओ सह जोगाजोग रे अछंती बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिसंती जे वर्ष पूर्ति को उत्सव नुहे उत्तर दायित्व कार्यक्रम भाव में पालिबो। से आहुरी कहिसंती जे राज्य रे जून 12 रु 19 तारिख जाए चलिबो विभिन्न कार्यक्रम। जिलाठू नहीं ब्लॉक पंचायत पौर संस्था रे कार्यक्रम करा जिवो। वर्षक 11 निर्वाचन प्रतिश्रुति पूर्ण होईछि। परवर्ती खबर मुस्लिम पक्ष को बड़ झटका। उत्तर प्रदेश संबल स्थित शाही जामा मस्जिद सर्वे मामला रे इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष को बड़ झटका देइछि। मे 19 2025 रे हाईकोर्ट मस्जिद परिचालना कमिटी दाखल करथिबा सिविल रिविजन पिटिशन को खारज करी जिला अदालतर सर्वे आदेश को बलवत्तर रखिछि। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अदालत ए निष्पत्ति नेइछि। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अदालत ए निष्पत्ति नेइछि जोंथिरे कुहा जायछि जे जिला अदालतर आदेश रे कौनसी त्रुटि नाही। ए मामला 3 वर्ष पूर्व आरंभ होइतिला जेतेबेले अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत अन्य 7 जन दाबी करथिले जे जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर स्थान रे निर्मित अछि। एही मामला 3 वर्ष पूर्व आरंभ होइतिला जेतेबेले अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत अन्य 7 जन दाबी करथिले जे जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर स्थान रे निर्मित होइछि। एही दाबी अनुसार जिला अदालत एडवोकेट कमिशनर को माध्यम रे प्राथमिक सर्वे पई आदेश देइतिला, जाहाकू मस्जिद कमिटी हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले। मे 13 2025 शुणाणी पर हाईकोर्ट निष्पत्ति को सुरक्षित रखिथिले एवं शेष में मुस्लिम पक्षर पिटिशन को खारज करछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ କହିଲେ ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ। ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତ କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକଙ୍କ ଶରଣର ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଦୀପାଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକଙ୍କ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ 2015ରେ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାଲିମ ଇଲମଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସକ୍ରିୟ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଘରକୁ ଘର ବୋଲି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍ଭେର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପରିପୁଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଶାଲିନ ପଣ୍ଡିତ, ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକା ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏସିଆଇଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାତିରୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 13 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ୟୁସୁଫ ନାରାଜ। ସାଂସଦଙ୍କ ଡେଲିଗେସନ ଟିମ୍ ସହ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଅରାଜି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ବଦଲା ନେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ପିଓକରେ ଭାରତ କରିସାରିଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ହେଲେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାରତ କାହିଁକି କଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ସେ ନେଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯିଏକି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁମର ଖୋଲିବା ସହିତ ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଟିଏମସି ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ୟୁସୁଫ ପଠାନ। ୟୁସୁଫ ପଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଖାସ୍ କରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆମ ସରକାର ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରାଥମିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 496 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ଭୂମିହୀନ ସଂଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପଟ୍ଟା କରେକ୍ସନ। ଯାହାର 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରୁ କମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଅଜା ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁଅ ନାତି ଓ ଝିଅଙ୍କ ନାମକୁ ପଟ୍ଟା ଚଢ଼ାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ 1983ର ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯିବ। ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଭୂମିହୀନ ପରିଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 4 ଡିସିମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଥିବା ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ସରକାର ଜମି ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଲସ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। ହାଫିଜର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ। ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନର ମୁରିଦକେ ସହରେ ଯାହାକୁ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କୀ ହାଫିଜ ସଇଦର ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହରିୟାଣାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ପାକ୍ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ମିଶନ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ହରିୟାଣା ପୁଲିସର ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ପାକିସ୍ତାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ମୁରିଦକେ ସହରରେ ରହିଥିଲେ। ହରିୟାଣା ହିସାର ପୁଲିସର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହାର ଖୁଲାସା ନିଜେ ଜ୍ୟୋତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁରିଦକେ ସହରରୁ କେଉଁ ମିଶନ ନେଇ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତ। 2 ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଲେବର ମୋବିଲିଟି କନଫରେନ୍ସରେ ଦେବେ ଯୋଗଦାନ। ମେ 20 ଓ 21 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଲେବର ମୋବିଲିଟି କନଫରେନ୍ସ ଭୁଟାନର ଥିମ୍ପୁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବିସ୍ଥାପନ ଟ୍ରାନ୍ସଫୋର୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଂହଦେଓ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ନୀତି ନିରୂପଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ପାଇବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି। ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ମିଳିବ। ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ପାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପେନସନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ତାରିଖ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପଦବୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ପେନସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟର୍ନ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ISI ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ATS ଗିରଫ କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ରାମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶେହଜାଦ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ମେରେଦାବାଦ ଠାରୁ ହେଫାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ କାରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଗୁଜରାଟରେ 1000 କୋଟି ନିବେଶ କଲା ଫାଲକନ ଏଗ୍ରି ଫ୍ରିଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଫାଲକନ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଫାଲକନ ଏଗ୍ରି ଫ୍ରିଜ୍ ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ଗୁଜରାଟର ମେହସାନାରେ ନୂଆ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପୋଟାଟୋ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ କାରଖାନା, ଯେଉଁଥିରେ 350 ମିଟର ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ମେଜର ଜେନେରାଲ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ହମଲାକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡି ମେଜର ଜେନେରାଲ କାର୍ତ୍ତିକ ସି ଶେଷାଦ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେରେ 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ 7-8 ମେ ରାତିରେ ଅମୃତସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମେଜର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ବାଇଡେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି କୋଭିଡ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି କୋଭିଡ। ହଂକଂ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତରେ 57 ଜଣ ନୂଆ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସତର୍କରେ ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୋରୋନାର ପ୍ରଜାତି JN.1ର 2ଟି ପ୍ରଜାତି LF7 ଓ NB1ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରୁଛି। LF.7 ଓମିକ୍ରନର ଏକ ଉପପ୍ରଜାତି। ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଥକାପଣ ପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେହିପରି NB1 ଉପପ୍ରଜାତି ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଳା ଦରଜ, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାସ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶିରୋଦ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବୟାନ, ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ମେ 17ରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମେ 19ରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ପଚାରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ ଥିଲା, ସେନାର କେତୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ତ୍ରୁଟି ନା ଅପରାଧ ଅଟେ, ଉତ୍ତର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି।
ନିକଟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବା ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ତମ୍ବିତୋଫାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏମ୍ଇଏ କହିଛି।